Today we are going to take that same subject, आणि आज देखील आपण तोच विषय कंटिन्यू करणार आहोत. inheriting our promises. आणि आपले जे अभिवचन आहे त्यांचा वारसा आपण उपभोगायचा आहे. Amen. The promises that was made by God for us. देवाने आपल्यासाठी जे अभिवचन दिलेले होते. So we are going to take the verse from Hebrews 6 verses 12. इब्री पत्र 6:12 मी वाचतो. म्हणजे तुम्ही आळशी होऊ नये, तर विश्वासाच्या व धीराच्या योगे जे अभिवचनांचा वारसा उपभोगणारे होतात त्यांचे तुम्ही अनुकारी व्हावे. Praise the Lord. हालेलुया. So here it's saying so that you may not be sluggish, इथे सांगितलंय तुम्ही आळशी बनू नका, you may not be lazy, तुम्ही आळशी बनू you नका, may not take it very lightly. तुम्ही ते हलकेपणाने घेऊ नका, Don't give it a second place. दुसरं स्थान देवाला देऊ नका. As the Bible says, seek first the kingdom of God. बायबल सांगतो प्रथम देवाचं राज्य शोधा, Seek first the kingdom of God प्रथम देवाचं राज्य शोधा and His righteousness. आणि त्याची धार्मिकता शोधा. Praise the Lord. हालेलुया. Which place have you given God in your life? आणि तुमच्या जीवनामध्ये कुठला भाग तुम्ही देवाला दिले, कुठली जागा Some दिली. people, after doing everything, whatever little bit time is left, they will give it for God. आणि मग काय लोक काय करतात, काम धंदा सगळं उरकून घेतात आणि उरलेला टाइम ते देवाला देतात. The people of the world, they say in the young days you need to do all the worldly things, but when you become old, then you need to go and worship God. आणि मग जगातली लोक काय म्हणतात, अरे तरुण आहेस ना, जा मित्रांसोबत मजा कर, म्हातारा झाला मग देव देव कर. So people think only when we become old, then that is the time that we need to go and worship, seek for God. मग लोकांना काय वाटतं, म्हाताऱ्या झाल्यानंतर आपण देवाची आराधना करू. But the Bible tells us, पण बायबल असं सांगतं, remember your Creator in the days of your youth. आणि तुझा जो निर्माण करता आहे तुझ्या तरुणपणामध्येच त्याची आठवण कर. When you are still young, when there is still energy inside of you, at that time you must seek your Creator. आणि जेव्हा तुम्ही तरुण आहात, तुमच्यात ताकद आहे, तेव्हा तुम्ही निर्माण करताना शोधायचंय, Give Him the first place. त्याला तुम्ही प्रथम स्थान द्या. So here it's saying, don't be sluggish, don't be lazy, don't be very slack in when you come to the things of God. आणि म्हणजे काय, इथे काय म्हटलंय, जेव्हा तुम्ही देवाच्या गोष्टींकडे येता, देवाच्या गोष्टी करता, तेव्हा आळशीपणाने करू नका, हलकेपणाने घेऊ नका. Praise the Lord. And Bible says that God is the rewarder of those who seek Him diligently. आणि जे झटून त्याची शोध करतात ना, त्यांना तो प्रतिफळ देणार In आहे. Hebrews chapter 11 verses 6, the last part of that verse tells us that He is the rewarder of those who seek Him diligently. आणि मग इब्री पत्र 11:6 शेवटचा भाग म्हणतोय, आणि त्याचा शोध झटून करणाऱ्यांना, झटून करणारे, झटून करणारे, diligently those who seek Him, God will reward them. आणि झटून त्याचे जे शोध करतात त्यांना देव प्रतिफळ देतो. I also gave you the example last week about the blind Bartimaeus. आणि मी मागच्या वेळी उदाहरण दिलेलं आंधळ्या बार्तिमेबद्दल. When blind Bartimaeus called out to Jesus, आणि जेव्हा आंधळ्या बार्तिमेने येशूला आवाज दिला, Jesus did not stop for येशू him. थांबला नाही त्यांच्यासाठी. In fact, there were other people who were trying to oppose him and trying to stop him from calling out to Jesus. आणि उलट पक्षी दुसरी लोक, जी धार्मिक लोक होती, शिष्य होते, ते बोलत होते, अरे नको येशूला ओरडू, Why are you calling out? Why are you troubling him? येशू बिझी आहे, का त्याला त्रास देतोय. Everybody had come against him. सगळे लोक त्याच्या विरोध आले. Not only that, but it seemed as if Jesus also gave a deaf ear. आणि एवढंच नाही तर असं वाटलं की येशूनी पण त्याच्याकडे कानाडोळा केला He could have got discouraged. आणि तो निराश झाला He असता. could have said that Jesus only goes after the rich people. आणि मग तो असं म्हटला असता की येशू ना श्रीमंतांच्या मागे Who जातो, will care for a beggar like ते me? भिकारी माझ्यासारखा कोण माझी काळजी But करेल? Bartimaeus never gave up. पण बार्तिमेने हार नाही He मानली was diligent. आणि तो झटून He शोध said, करत. at any cost, I must receive my miracle tonight. आणि तो म्हणाला, आजच्या संध्याकाळी मला माझा चमत्कार घेऊन जायचा. Nobody can stop me from receiving my blessing. कोणीही मला थांबवू शकत नाही आशीर्वाद You see घेण्यापासून. that persistence in him. बघा ना, तो कसा झटून तो शोध करत होता. And God also wants to see your heart. How, as King David says, as the deer pants after the water brooks, so my heart longs after thee, O God. आणि जशी हरिण पाण्यासाठी लुलपत असते, तसा माझा जीव हे देवा तुझ्यासाठी लुलपत God असतो. is seeing your heart. देव तुमचं हृदय बघत आहे. How you come into His presence. तुम्ही कसं त्याच्या उपस्थितीत येता. Do you come with diligence? Do you come with
with seeking Him with everything in you? आणि मग तुम्ही त्याचा झटून शोध करत आहात का? Do you put Him first in your life? तुम्ही तुमच्या जीवनात त्याला प्रथम ठेवत आहात का? I've seen people giving God the last place, आणि मी पाहिलंय लोक आहेत ना देवाला शेवटचा स्थान देतात and then finally they will expect God to do a blessing miracle for them. आणि मग शेवटी ते विचार काय करतात की देवाने आता चमत्कार केला पाहिजे. But the Bible says that He is the rewarder of those who seek Him diligently. पण बायबल सांगतो तो जी लोक त्याचा झटून शोध करतात त्यांना तो प्रतिफळ देतो. Amen. So here first it's like, don't be slack, don't be lazy. When it comes to God's godly things, you must put your heart, your soul, your mind, everything into it. आणि जेव्हा देवाचं काम येतं, देवाची गोष्ट येते, तेव्हा तुमचं हृदय, मन, इच्छा सगळी तुम्ही त्याच्यात टाकायला पाहिजे. And He says that you must be imitators of those who are those who lived a victorious life before us. आणि मग आपल्या आधी जे विजयी जीवन जगले त्यांचं आपण अनुकरण करायचंय. Because through faith and through patience they have inherited the promises of God. आणि विश्वासाच्या द्वारे, धीराच्या द्वारे त्यांनी देवाच्या अभिवचनाचा वारसा I told उपभोगलाय. you faith and patience. Faith is the gift of the Holy Spirit and patience is the fruit of the Holy Spirit. आणि विश्वास ही पवित्र आत्म्याची देणगी आहे आणि संयम पवित्र आत्म्याचं फळ आहे. Without the Holy Spirit we cannot do anything. पवित्र आत्म्याशिवाय तर आपण काहीच करू शकत Bible नाही. tells us without the Holy Spirit you can't even say that Jesus is Lord. आणि पवित्र आत्म्याशिवाय येशू प्रभू आहे हे देखील आपण बोलू शकत When the नाही. Holy Spirit comes upon us, then Jesus becomes real. आणि जेव्हा पवित्र आत्मा आपल्यावर येतो तेव्हा आपल्याला येशू समजतो. Jesus, the Holy Spirit is the only one who reveals to us the word of God. फक्त पवित्र आत्माच आहे जो देवाला आपल्याला प्रगट करतो. If we try to understand the Bible without the Holy Spirit, you will be misled. आणि जर तुम्ही पवित्र आत्म्याशिवाय बायबल समजायचा प्रयत्न केला तर तुम्ही कुठे मार्गदर्शन नाही Because the होणार. Holy Spirit is the only author that will be with us when we read the Bible. आणि पवित्र आत्माच तो लेखक आहे जो आपल्या सोबत असतो बायबल वाचताना. All scriptures are given by the inspiration of God. आणि सगळी जी वचनं आहेत पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेने दिलेली आहेत. 2 Timothy 3:16 and 17. 2 तिमोथी 3:16-17. All scriptures are given by the inspiration of God. आणि सगळी जी देवाची वचनं आहेत पवित्र आत्म्याची प्रेरणा And it has द्वारे become profitable as for a doctrine. आणि मग ते डॉक्युमेंट म्हणून शिकवणीसाठी उत्तम आहे. It became a doctrine. आणि ते एक करार बनलेला आहे. Praise the Lord. And it is profitable for us to live a godly life. आणि दैविक जीवन जगण्यासाठी आपल्याला ते फायद्याचं आहे. That we may thoroughly furnish into all good things. जेणेकरून आपण सर्व चांगल्या गोष्टी पाळू. Praise the Lord. So how the Holy Bible has been written, because of the Holy Spirit has come and the Holy Spirit has inspired the men of God, the prophets of God to write down the Bible. आणि मग पवित्र आत्मा लोकांवर आला त्याने त्यांना प्रोत्साहन दिलं आणि त्या लोकांनी ते बायबल लिहिलं. Praise God. And I told you Bible was written at different in different times आणि बायबल हे वेगवेगळ्या काळामध्ये युगामध्ये by लिहिलं different people. वेगवेगळ्या लोकांनी But लिहिलं. even then, when the 66 books have been compiled together, आणि असं असून देखील जेव्हा आपण 66 पुस्तकं एकत्र करतो if you read from Genesis to Revelation, उत्पत्तीपासून प्रगटीकरणापर्यंत you will वाचा. notice that it seems as if only one person has written the whole Bible. आणि जेव्हा तुम्ही पूर्ण बायबल वाचाल उत्पत्तीपासून प्रगटीकरणामध्ये तुम्हाला वाटेल की हे एकाच व्यक्तीने हा पूर्ण बायबल That is लिहिलंय. the greatest miracle. आणि हा सर्वात मोठा चमत्कार आहे. Praise the Lord. That is one thing that makes the Bible so authentic and so real and so powerful. आणि मग ही एक गोष्ट आहे जी बायबलला विश्वासू बनवते आणि सामर्थ्यशाली बनवते. It has been tested for so many years. अनेक वर्षे त्याची चाचणी होत आहे. Everyone that put their trust in the Bible have never been put to shame. आणि ज्या कोणी बायबलवरती वाचनावरती भरोसा टाकलाय तो कधी लज्जित फज्जित झाला नाही. Praise the Lord. हालेलुया. And every word that has been written in the Bible, it is the promise that God has made with the church. आणि जे काही वचन त्याच्यामध्ये लिहिलेले आहेत हे देवाने मंडळी सोबत केलेला करार आहे. Before Jesus could go back into heaven, आणि येशूला स्वर्गात घेण्याआधी before his ascension into heaven, आणि त्याचं स्वर्गारोहण होण्याआधी he told the disciples त्याने शिष्याला सांगितलं in Luke 24 verses 49, आणि लूक 24:49 मध्ये he said, go and wait in Jerusalem जा आणि यरुशलेममध्ये till थांबा you receive the power from on high. आणि जोपर्यंत पित्याने दिलेली देणगी मिळत नाही And the promise of the Father, it says the promise of the Father will be given to you. आणि इथे म्हटले पित्याची देणगी तुम्हाला देण्यात येईल. What is written over in Marathi?
माझ्या पित्याने देऊ केलेली देणगी That means what? देते ना. Promise. Is it a promise? Yeah. Praise the Lord. ये कोणचा प्रॉमिस आहे? आणि हे कुठलं अभिवचन आहे? Amen. We are going to see that today. आज आपण ते पाहणार आहोत. Amen. Every word that has come out of God's mouth आणि जो कुठला शब्द देवाच्या मुखातून and has बाहेर येतो, become a doctrine, आणि मग ते एक करार बनलेला आहे, the Bible, बायबल बनलेला आहे, it is your inheritance. आणि तो तुमचा वारसा आहे. Praise the Lord. Hallelujah. Say the Bible is my inheritance. बोला, बायबल माझा वारसा आहे. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. I am an ambassador for Christ. आणि मी ख्रिस्ताचा राजदूत आहे. I am called by His name. त्याच्या नावाने मला बोलवलेलं आहे. I am a child of God, मी देवाचा मुलगा आहे. washed by the blood of Jesus. येशूच्या रक्ताने धुतलेला आहे. I can do all things through Jesus Christ. येशू ख्रिस्ताद्वारे मी सर्व काही करू शकतो. Praise the Lord. Hallelujah. I can do all things through Jesus Christ. येशू ख्रिस्ताद्वारे मी सर्व काही करू शकतो. Not few things, काही गोष्टी नाही, not some things, काही थोड्या गोष्टी but by नाही, the grace of God पण देवाच्या कृपेने and by the anointing of the Holy Spirit, पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाद्वारे I can do all things. मी सर्व काही करू I शकतो. want this word to sink into your spirit. माझी इच्छा, हे वचन, हे शब्द तुमच्या आत्म्यात If उतरलं you जावं. are a believer of Jesus जर Christ, तुम्ही येशू ख्रिस्तावर भरोसा if you ठेवलाय, have put your trust in the word of जर God, तुम्ही विश्वास वचनावर ठेवलाय, you have to take out that word from your dictionary that says I cannot. आणि मी करू शकत नाही हा शब्द तुमच्या डिक्शनरी मधून काढून टाका. Praise the Lord. Hallelujah. Everything that God's word says, I can do it. आणि जे काही देवाचं वचन सांगते ते सर्व काही मी करू शकतो. Everything that God's word tells about me, it is true. आणि जे काही देवाचं वचन माझ्याबद्दल सांगते ते सर्व सत्य आहे. The old has gone away, and behold, everything has become new. आणि जुनं सर्व काही निघून गेले, पहा मी सर्व नवीन केले. My old nature is gone. माझा जुना स्वभाव My निघालाय, old habits are gone. माझ्या जुन्या सवयी When गेलेल्या. the Holy Spirit comes upon you, जेव्हा पवित्र आत्मा तुमच्यावर why येतो, has God given you the Holy Spirit? मग देवाने पवित्र आत्मा का दिलाय? Why is He giving you the Holy Spirit? का त्याने पवित्र आत्मा Because the दिलाय? Holy Spirit is a helper. कारण पवित्र आत्मा मदतगार आहे. Praise the Lord. So some people, even Holy Spirit से भरने के बाद भी बोलते हैं, मुझसे नहीं होता है. आणि मग काही लोक पवित्र आत्मेने भरून देखील म्हणतात माझ्याकडून नाही होणार, मैं वैसा ही हूँ. मी असंच आहे. ये मेरा आदत है. ये See, माझी some सवय. people don't change. काही लोक बदलतच That is why the Holy Spirit is given to you. म्हणून तर पवित्र आत्मा दिलाय ना. Amen. If the Holy Spirit has given to you so that you may say, नहीं मैं ऐसा ही हूँ, मैं बदल नहीं सकता हूँ. You cannot say that. The Holy Spirit has given to you so that you may change in every area of your life. आणि पवित्र आत्मा यासाठी दिलाय की तुम्ही हे नाही बोलावं मी करू शकत नाही, तर स्वतःला बदला आणि सर्व काही करायला लागा. And you have to move forward by faith. विश्वासाने तुम्हाला पुढे जायला And you लागेल. will be surprised and you'll be shocked at yourself. आणि मग तुम्ही स्वतःला बघून तुम्हाला धक्का वाटेल. You will say, how could this be possible? मग तुम्ही स्वतःला कडे बघून म्हणा अरे हे कसं Then शक्य you आहे? look up to God and say, Lord, I know that I couldn't do it, but because of your grace, I was able to do it. आणि मग आपण देवाकडे बघतो आणि म्हणतो देवा हे मी करू शकत नव्हतो पण तुझी कृपा आहे त्याद्वारे मी करू शकलो. Praise the Lord. हालेलुया. See, when you put a limitation to yourself, जेव्हा तुम्ही स्वतःला मर्यादा you will घालता, never see the glory of God. तर तुम्ही देवाचा गौरव पाहणारच नाही. But when you push yourself forward in spite of your weakness, you will see the glory of God. आणि जरी तुम्ही अशक्त आहात, कमजोर आहात, करू शकत नाही, पण तुम्ही स्वतःला पुढे नेता तर तुम्ही ते करू शकता. Praise the Lord. You will see the miracle of God. You will see the hand of God. तुम्ही देवाचा चमत्कार पाहाल, देवाचा हात पाहाल, You will see the Red Sea being divided. तुम्ही पाहाल तांबडा समुद्र दुभागण्यात You will येते. see God sending the angels and shutting the mouth of the lion. आणि तुम्ही पाहाल की परमेश्वर देवदूत पाठवत आहे आणि सिंहाची तोंड बंद होते. When you enter into the furnace of fire, you will see the fourth person, the Lord Jesus, standing with you. जेव्हा तुम्हाला आगीच्या भट्टीत टाकलं जाईल तेव्हा बाजूला दुसरा एक व्यक्ती तुम्हाला दिसेल. हालेलुया. If you are not ready to go into the furnace of fire, how will you see the fourth person? आणि जर तुम्ही त्या आगीत जायला तयार नाहीत ना तो चौथा माणूस देव कसा दिसेल That is तुम्हाला? one reason we don't see miracles happening in our life. म्हणून तर आपण पाहतो कधी कधी चमत्कार होत नाही. If you don't lay your hands on the sick, how will they recover? आणि जर तुम्ही आजारावर हातच ठेवला नाही तर आजारी बरा कसा If you होईल? don't take authority and command the spirits to leave, how will you see the glory of God? आणि जेव्हा तुम्ही अधिकार घेत नाही आणि बोलत नाही सैताना निघ तर कसे चमत्कार होतील? Praise the Lord. Hallelujah. You need to take your authority, तुम्हाला तुमचा अधिकार घ्यायचा आहे, take your inheritance. तुमचा वारसा घ्यायचा आहे. Praise the
inherit all the promises that God has given you. आणि देवाने जे वचन दिलेले आहे त्याचा सगळ्यांचा वारसा घ्या, ते सगळे ठेवा. Praise the Lord. Hallelujah. In Matthew chapter 13, मत्तई 13 मध्ये 45 and 46, आणि 45-46 there's a parable over there. तिथे एक दाखला आहे. There was this man who was searching for a pearl. आणि एक जो व्यक्ती आहे तो मोती शोधत होता He was digging the ground, आणि तो शेत खोदत and होता there he finds a very precious pearl. आणि तिथे त्याला अति मौल्यवान असा हिरा So सापडतो. what he does, he puts the pearl back over there and he puts the mud over it. आणि तो काय करतो, हिरा घेतो, परत तो गाडतो, त्याच्यावरती माती टाकतो Then he goes back to his house, आणि तो घरी जातो sells all his property, आणि सगळी त्याची संपत्ती विकतो and then he comes and he purchases that land. आणि तो येतो, सगळ्या त्या मालकाला पैसे देतो, जागा विकत घेतो. Because the Bible says, because he found the pearl with a great price. कारण त्याला अनमोल हिरा त्या जमिनीत भेटलेला आहे. What is that pearl with great price? आणि मग तो अनमोल हिरा काय? That is Lord Jesus. आणि तो आपला येशू आहे. Praise the Lord. He is a priceless pearl. आणि तो अमोल असा रत्न आहे. Praise the Lord. Hallelujah. And once you find him, आणि जेव्हा काय एकदा भेटतो, जिस दिन हमें यीशु मिल जाता है, त्या दिवशी आपल्याला येशू हम भेटतो दुनिया के सब चीज को छोड़ देते आणि हैं. दुनियातल्या सगळ्या गोष्टींना आपण Praise the Lord. Like सोडतो. that song I told you in English. आणि एक गीत आहे इंग्लिश मध्ये, When I look into your holiness, जेव्हा मी तुझ्या पवित्रतेत पाहतो when I gaze upon your आणि loveliness, जेव्हा तुझ्या प्रेमळ दयेकडे मी पाहतो everything that surrounds me आणि जे काही माझ्या आजूबाजूला आहे becomes like shadow in the आणि light ते of. सगळे सावली बनून जातो. Praise the Lord. Hallelujah. When I look into your holiness, जेव्हा मी तुझ्या when पवित्रतेमध्ये I पाहतो gaze upon your loveliness, आणि तुझ्या दयेवरती मी नजर टाकतो everything that surrounds me, आणि जे काही माझ्या आजूबाजूला सोना, आहे, चांदी, धन, दौलत, नाम, शान, ये सब कुछ परमेश्वर के सामने कचरा के समान हो आणि जाता मग है. हे सगळं नाव पैसा सगळं देवाच्या समोर कचऱ्यासारखे आहे. Praise the Lord. Paul was such a big man. आणि पौल देवाचा महान सेवक He was a highly regarded, respected man. आणि खूप महान होता त्याच्या समाजात He was highly educated. आणि खूप शिक्षक He was the Pharisee of the Pharisees. आणि परुषांचा परुषी तो पौल. Praise the Lord. And when he met Jesus, आणि जेव्हा तो येशूला he भेटतो left everything. आणि तो सर्व काही सोडून देतो And he said, all this I consider rubbish. आणि तो म्हणतो ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या केर कचरा मी गणतो, कचरा है. केर कचरा गणतो, कुछ भी नहीं है काही नाही, यांना अर्थच नाहीये in comparison to know my living Jesus. माझ्या जिवंत येशू समोर हे तर केर कचरा आहे. Praise the Lord. Hallelujah. When you seek God, जेव्हा तुम्ही देवाचा शोध the करता worldly things that you are running after will become of no value. आणि जगातल्या ज्या गोष्टी आहेत त्याची काही किंमतच राहणार नाही. Same thing happened in Moses' life. आणि मग हेच तरी मोशे सोबत झाले Moses would have become the next Pharaoh. आणि मोशे नंतरचा फारो राजा झाला He would असता. have become a big man, आणि तो मोठा व्यक्ती झाला super असता. power. आणि सुपर पॉवर झाला But the day असता. he came to know पण ज्या दिवशी त्याला that कळतो he is a Hebrew, तो इब्री आहे he's the chosen vessel of God. आणि तो देवाचा निवडलेला पात्र आहे He rejected everything आणि त्याने सगळ्याचा नाकार केला and he left and he went to Midian. आणि तो सगळं सोडला आणि मिद्यानात गेला. There he was taking care of his father-in-law's cattle. आणि मग तिथे सासऱ्यांची शेरडं मेंढर आहेत त्याची काळजी घ्यायला लागला. Praise the Lord. Bible tells us बायबल आपल्याला सांगते that when he saw the invisible God, जेव्हा त्यांनी अदृश्य देवाकडे he पाहिलं left everything. आणि त्याने सर्व काही सोडलं. Praise the Lord. Hallelujah. See, everything that is there in this world, जे काही या जगामध्ये God आहे has made it for us. आणि ते आपल्यासाठी बनवले Even the butterflies that God has made. आणि जे फुलपाखरं देवाने बनवले. For what did God make the butterflies? देवाने फुलपाखरं का Does बनवले God look at the butterfly and feel very happy? आणि देव फुलपाखराकडून बघून बोलतो अरे मजा आली, कितनी अच्छा मैंने फूल पकड़ा. किती He मजा. made it for you. आणि तो बोलतो का ते तुमच्यासाठी Then बनवले. you may look at it. तुम्ही त्याच्याकडे बघा You may say, what a great and mighty God आणि is. तुम्ही बघा, किती महान देव आहे हा. कौन इतना फूल? Who could have made this butterfly? आणि एवढं सुंदर फुलपाखरू कुणी बनवलं And असतं? how this butterfly comes into being? आणि मग हा बटरफ्लाय आहे तो कसा अस्तित्वात येतो It is a caterpillar on the. It's wriggling on the ground. आणि मग जमिनीवर रेंगणारा किडा असतो, आई असते It has got त्याच्यात- no beauty. आणि त्याच्यात सुंदरता नाहीये. Nobody likes it. कोणालाही तो आवडत नाही. Nobody wants to touch it. त्या आईला कोणी स्पर्श करत नाही. Nobody wants to be put upon them. आणि मग कुणाची इच्छा नाही असेल की ती आळी माझ्या अंगावर It बसेल. looks very creepy. खूप भयानक घाणेरडे दिसते. But that same caterpillar पण तीच आळी
when it becomes into a butterfly, जेव्हा ते फुलपाखरामध्ये it बनते becomes so attractive. आणि मग खूप सुंदर आकर्षक. There is something God is teaching us from this. आणि ह्या धड्यामधून देव काहीतरी शिकवत आहे. Showing us how wise He is, how full of wisdom He is. आणि मग ते दाखवते की देव किती सुज्ञानाने भरलेले आहे. Praise the Lord. So all these things God has made for us so that we may look at His glory and praise Him and worship Him. आणि मग ह्या ज्या गोष्टी देवाने बनवल्या त्याच्याकडे आपण बघावं आणि त्या सुंदरतेविषयी देवाची स्तुती And not आराधना. only that, but this great and mighty God took upon Himself the nature of a man. आणि एवढंच नाही तर ह्या महान देवाने मनुष्याचं रूप धारण केलं. He became for us. He died on the cross. आपल्यासाठी तो वधस्तंभावर मेला. He became a curse. तो आपल्यासाठी श्राप He बनला became sin for आणि us. तो आपल्यासाठी पाप बनला. Died for us on the cross आपल्यासाठी वधस्तंभावर मेला. to give us new life. आपल्याला नवीन जीवन Praise the देण्यासाठी. Lord. Hallelujah. What a mighty God we serve. किती महान देवाची आपण सेवा करतो. Amen. So how the Bible is telling us, through faith and through patience, we must inherit all the promises that are given to us in the Bible. आणि विश्वास आणि संयम याद्वारे आपण बायबल मध्ये दिलेली अभिवचन आहेत त्यांचा वारसा उपभोगू शकतो. Okay, the promise that God gave us, the first promise, जर पहिलं वचन देवाने दिलं was in Genesis chapter 12 verses 1, 2 and 3. उत्पत्ती 12, 1, 2, 3 मध्ये दिले. Because as I told you, from there, from Abraham, God had a plan for man's redemption and salvation. आणि मग अब्राहमाद्वारे माणसाच्या उद्धाराची योजना बनवली. From there, तिथून when God came and visited him, आणि जेव्हा देव आला आणि त्याची भेट and घेतली God told him, आणि देवाने त्यांना सांगितलं, we'll read that verse. आपण ते God told him, वाचूया. I am going to make a great nation out of you. परमेश्वर म्हणाला, परमेश्वराने अब्राहमास सांगितले, तू आपला देश, आपले नातेवाईक व आपल्या बापाचे घर सोडून मी दाखवीन त्या देशात जा. मी तुझपासून मोठे राष्ट्र निर्माण करीन. मी तुला आशीर्वाद देईन. तुझे नाव मोठे करीन. तू आशीर्वादित होशील. तुझे जे अभिष्ट चिंततील त्यांचे मी अभिष्ट चिंतेन. तुझे जे अनिष्ट चिंततील त्यांचे मी अनिष्ट करीन. तुझ्याद्वारे पृथ्वीवरील सर्व कुळे आशीर्वादित होतील. Praise the Lord. Hallelujah. See, when God came and spoke this word to Abraham, जेव्हा देव आला आणि अब्राहमाशी बोलला, this is what God was speaking to him through Abraham, that Jesus would come आणि as a Savior. मग परमेश्वर अब्राहमाद्वारे सांगत आहे की येशू आणि येणार आहे उद्धार करायला. And various places you will see in the Bible, आणि बायबलच्या विविध भागांमध्ये तुम्ही even दाखवा, in Exodus chapter 3 verses 6 also, निर्गम 3:6 मध्ये देखील the Bible tells us, तिथे बायबल He says, सांगतो, I am the God of your father Abraham. मी तुझ्या पूर्वजांचा देव आहे I am the God of your father Isaac. आणि मी तुझा पूर्वज इसाकाचा बाप आहे. Abraham, Isaac and Jacob. अब्राहम, इसाक आणि याकोब. Okay, now we see that God made the same covenant that He made with Abraham. He repeated the same covenant with Abraham, with Isaac and with Jacob. आणि जो करार देवाने अब्राहमासोबत केला तोच करार त्याने इसाकासोबत केला, तोच करार याकोबासोबत केला. Throughout the Bible, बायबलमध्ये पूर्ण. even in Acts chapter 7 when Stephen preached his last sermon, आणि प्रेषितांची कृत्य 7 मध्ये स्टीफनने त्याचा शेवटचा संदेश दिला. in that sermon also he tells the people that whole thing he narrates. आणि सगळ्या गोष्टींचा वारसा आपल्याला मिळाले. त्याने सगळ्या गोष्टी सांगितल्या. He says that He is the God of our father Abraham, He is the God of our father Isaac and Jacob. आणि सगळा इतिहास स्टेफनाने तिथे वाचून दाखवला कसं देवाने अब्राहमासोबत काम केलंय. So Genesis chapter 12 verses 1, 2 and 3, आणि उत्पत्ती 12, 1, 2, 3 God speaks to Abraham. देव अब्राहमाशी बोलतो. Then in Genesis chapter 21 उत्पत्ती 21 मध्ये, verses 12 and 13, उत्पत्ती 21, 12 आणि 13 there मध्ये God speaks to Isaac तिथे देव इसाकाशी and बोलतो. He says, I have made a covenant with your father आणि तो म्हणतो मी तुझा पिता त्याच्याशी करार केला Abraham, अब्राहमाशी, and therefore I will also bless you. आणि त्यामुळे मी तुला पण आशीर्वाद देईन. Praise the Lord. Then the Hallelujah. same promise he makes with Jacob, आणि तेच अभिवचन तो याकोबाला पण and he देतो. tells Jacob आणि तो याकोबाला in Genesis chapter 28 आणि उत्पत्ती 28 मध्ये 14 and 15, आणि 14 आणि 15 there he says that I have made a covenant with your father Abraham. आणि मी तुझा पिता जो अब्राहम आहे त्याच्याशी करार केलाय. Amen. And we are going to read those verses. आपण ती वचनं वाचूया. We'll read Genesis. I told you that today I'll speak to you about Jacob. आणि मी तुम्हाला सांगितलं आज याकोबाविषयी मी सांगेन. So in Genesis chapter 28 verses
10 to 22 if you read, आणि उत्पत्ती 28:10 ते 22 जर आपण we वाचलं will read that, then we'll speak, I will share something about Jacob. आणि मी हे वाचेन, मग मी याकोबाविषयी तुम्हाला मी सांगेन. इकडे याकोब बैरशेबा येथून हारानात जावयास निघाला. तो एके जागी पोहोचला असता सूर्य मावळला म्हणून तेथे रात्र घालवावी या विचाराने तेथला एक धोंडा उशास घेऊन तो त्या ठिकाणी निजला. तेव्हा त्या स्वप्न पडले. त्याने असे पाहिले की एक शिडी पृथ्वीवर उभी केली असून तिचा शेंडा आकाशाला लागला आहे आणि तिच्यावरून देवदूत चढत उतरत आहेत. आणि पहा, परमेश्वर त्याच्यापाशी उभा राहून त्यास म्हणाला, मी परमेश्वर तुझा पिता अब्राहम याचा देव, इसाकाचा देव आहे. ज्या भूमीवर तू निजला आहेस ती मी तुला व तुझ्या संततीला देणार. तुझी संतती संख्येने पृथ्वीच्या राजांइतकी होईल. पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण अशा चारही दिशास तुझा विस्तार होईल. आमेन. आणि तुझ्या व तुझ्या संततीच्या द्वारे पृथ्वीवरील सर्व कुळे आशीर्वादित होतील. पहा, मी तुझ बरोबर आहे आणि जिकडे जिकडे तू जाशील त्या सर्व ठिकाणी मी तुझे संरक्षण करेन आणि तुला या देशात परत आणि तुला सांगितले ते करीपर्यंत मी तुला अंतर देणार नाही. मग याकोब झोपेतून जागा होऊन म्हणाला, खरोखर या ठिकाणी परमेश्वर आहे. आमेन. पण हे मला कळले नव्हते. तो भयभीत होऊन म्हणाला, हे किती भयप्रद स्थळ आहे. हे प्रत्यक्ष देवाचे घर, स्वर्गाचे दार आहे. याकोब पहाटे उठला आणि जो धोंडा त्याने उशास घेतला होता त्याचा त्याने स्मारक थंब उभारून त्यास तेलाचा अभ्यंग केला आणि त्याने त्या ठिकाणाचे नाव बेथेल म्हणजे देवाचे घर असे ठेवले. पूर्वी त्या नगराचे नाव लूज असे होते. याकोबाने असा नवस केला की देव माझ्याबरोबर राहून ज्या वाटेने मी जात आहे तीत माझे संरक्षण करेल आणि मला खावयास अन्न व ल्यावयास वस्त्र देईल आणि मी आपल्या पितृगृही सुखरूप परत येईल. तर परमेश्वर माझा देव होईल आणि हा जो धोंडा मी स्मारक स्तंभ म्हणून उभा केला आहे त्याचे देवाचे घर होईल आणि जे अवघे तू मला देशील त्याचा दशमांश मी तुला अवश्य अर्पण करेन. Praise the Lord. हालेलुया. Amen. Now, this is a very beautiful picture. आणि हा खूप सुंदर चित्र आहे, दृश्य आहे. It's a prophetic dream that Jacob gets over. आणि मग याकोबाला भविष्यवाणीचं स्वप्नच पडतंय. Now, Abraham stands for God the Father, आणि मग अब्राहम म्हणजे देव पित्याच्या जागी येतो आता. and Isaac stands for Jesus. आणि मग इसाक म्हणजे येशूचा दर्शक आहे. We see in Genesis 22 also when God tells Abraham to take his son, his only son whom he loved, to go and sacrifice him on Mount Moriah. आणि उत्पत्ती 22 मध्ये आपण बघतो की देव येतो, म्हणतो तुझा एकुलता एक पुत्र ज्याच्यावर तुझं प्रेम आहे त्याला घे आणि माझ्यासाठी अर्पण कर. And when after 3 days when Abraham reaches Mount Moriah आणि मग 3 दिवसानंतर अब्राहम माउंट मोरियाला पोहोचतो and he prepares the altar, आणि तो तिथे वेदी तयार करतो puts his son Isaac, आणि त्याच्या मुलाला इसाकाला ठेवतो. and Isaac was an adult at that time, he was not a small baby. आणि मग इसाक जो असतो तो छोटा बाळ नसतो, तो तरुण असतो. He was an adult. आणि तो तरुण असतो बघा. That is why it was Isaac who made a decision to be sacrificed. आणि मग हा इसाक जो आहे तो तरुण होता, छोटा मुलगा नव्हता आणि त्या इसाकाने निर्णय घेतला देवासाठी मी अर्पणावर पण चढीन. Because when Jesus also died for us on the cross, he willingly died for us. He didn't die innocently, but he knew that he laid down his life for us. आणि मग येशू जेव्हा वधस्तंभावर गेला तेव्हा येशूला माहित होतं आणि येशू स्वतः म्हणाले मी स्वतःहून जीव देत आहे. And at that time God stops him and says, you don't do it, I wanted to check your heart. And then God tells him, take him out and shows him a ram, and he says that you have to sacrifice this ram. आणि मग त्यावेळी परमेश्वर त्याचा हात थांबवतो, याला मारू नकोस, मला फक्त तुझं हृदय बघायचं होतं. जा त्या झाडामध्ये एडका आहे, तो एडका खाऊन त्याचं अर्पण कर. And then he calls that place Jehovah Jireh, the Lord will provide. आणि मग त्या जागेचं नाव अब्राहम काय ठेवतो माहितीये, यहोवा यिरे म्हणजे पूर्ती करणारा देव आहे. The entire scene, it shows us
how God sent His only begotten Son to die for us on the cross. आणि मग हे पूर्ण दृश्य हेच दाखवतं की स्वर्गीय पित्याने येशूला कसं पाठवलं आपल्यासाठी मरण्यासाठी. Praise the Lord. And Isaac had two sons. इसाकाला दोन मुलं, There was Esau and Jacob. आणि एसाव आणि याकोब. Now Jacob, when he was born, जेव्हा याकोब जन्माला आला, Bible says that he was the second twin brother of Esau. आणि मग एसावचा तो जुळा भाऊ होता. When he was born, जेव्हा तो जन्माला he आला was holding his brother's leg and pulling it. आणि त्याने त्याच्या भावाचा पाय धरला आणि तो खेचत When होता. the mother and father saw that, जेव्हा आई वडिलांनी ते they पाहिलं were shocked of their life. आणि त्यांना धक्का बसला. They said, "This fellow अभी जन्म नहीं हो गया तो पैर खींचने का चालू कर आणि दिया." याचा जन्म पण झाला नाही लगेच पाय खेचायला सुरू. So they kept his name a deceiver. आणि मग त्यांनी त्याचं नाव फसवणारा ठेवलं. So why deceiver? Because Jacob speaks about you and me. का फसवणारं नाव ठेवलं? कारण याकोब तुमचा आणि माझा दर्शक आहे. So first you see Abraham speaks about God the Father. आणि मग अब्राहम देवाचा दर्शक आहे. Isaac stands for Jesus. आणि इसाक येशूचा दर्शक आहे. But Jacob stands for you and me. आणि मग याकोब आहे तो तुमचा आणि माझा दर्शक आहे. His name is Jacob. That means a supplanter, आणि त्याचं नाव याकोब म्हणजे फसवणारा. deceiver. फसवणारा. Now he has grown up with everybody calling him a deceiver. आणि मग त्याचा जन्मच असा झाला हे फसवणारा इकडे. So that guilt is already in him. आणि मग त्याच्या हृदयात तो दोष होताच ना. You are born with that guilt in you. आणि त्याच्यामध्ये तो दोष घेऊन जन्माला आला. We are not sinners because we have committed sin. We commit sin because we are sinners. आणि आपण पाप करतोय म्हणून पापी नाही आहोत, तर आपल्या रक्तामध्ये पाप आहे म्हणून आपण It पापी is आहोत. natural for a man to sin. माणसाने पाप करणं हे स्वाभाविक Sin आहे. is in the blood. आणि पाप जे आहे ते रक्तात कुछ आहे. लोग बोलते हैं, बच्चे खुदा का रूप है, परमेश्वर का रूप है, भगवान का रूप है. आणि मग काही लोक म्हणतात हे मुलं आहेत ना देवाचा रूप फिर आहे. वो छोटा बच्चे को चोरी करने के लिए किसने सिखाया? मग या लहान मुलाला चोरी करायला कोणी शिकवलं? उसको झूठ बोलने के लिए कौन त्याला सिखाया? खोटं बोलायला कोणी शिकवलं? कौन सिखाया उसको? कोणी शिकवलं त्याला? तुमने सिखाया? तुम्ही नहीं, शिकवलं. हम क्या सिखाते हैं? झूठ नहीं बोलने का. आपण काय शिकवतो? खोटं नाही बोलायचं. क्यों हमको सिखाना पड़ता है झूठ नहीं बोलने? क्योंकि उनके अंदर झूठ है. कारण त्यांच्या आतमध्ये रक्तामध्येच खोटं आहे. It is in the blood. ते रक्तामध्येच आहे. Sin is inside man. आणि जे पाप आहे माणसाच्या आतमध्ये आहे. So when he was growing up, that guilt was already in him. आणि जेव्हा त्याचा जन्म होत होता ती दोषी भावना आतमध्येच And होती. you see the result of that. आणि मग त्याचा परिणाम बघा. One day he saw his elder brother Esau. He was very tired and he was very hungry for food. आणि मग त्याचा मोठा भाऊ एसाव भुकेने व्याकुळ झाला होता. And he said, "Please give me something to eat." मग मोठ्या भावाने मागितलं याकोबाकडे "अरे काहीतरी खायला See, दे." उसका वो दिमाग चलने लगा उसका. मतलब- बोले, 1 मिनट में तुम्हें दूंगा, "हा, थांब तर मी देईन तुला. लेकिन तुम्हारा अधिकार पूरा मुझे दे दो. तुझा सगळा अधिकार मला दे. तुम्हारा बर्थ राइट मुझे दे दो. तुझा जन्मसिद्ध अधिकार मला दे." So brother said, "What is the use? मैं मर जाऊंगा तो बर्थ राइट लेके क्या करूंगा? बाबा मेरा बर्थ राइट ले, लेकिन खाने के लिए दे." मग एसाव म्हणाला बर्थ राईट मी ठेवून मेलो तर काय फायदा? घे माझा जन्माचा See, he was a अधिकार. very crafty man. आणि बघा ना किती धूर्त होता. And he is trying to establish himself on all the wickedness. आणि मग त्याला सगळी दुष्टाई स्थापित करायची होती. इसको चोरी कर, इसको लूट, इसको झूठ बोल, ये कर, ऐसा सब करके मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा. आणि मग त्याला काय करायचं होतं? याला फसव त्याला फसव आणि खूप मोठा माणूस बनायचा. See the attitude, even today man has got that same attitude. बघा ना आज माणसामध्ये हीच वृत्ती आहे He ना. wants to cheat the people, they त्याला want to लोकांना deceive the फसवायचं people. असतं, लोकांना धोका They do all the द्यायचा. wrong things त्यांना सगळ्या चुकीच्या गोष्टी so that they may करायच्या. earn lot of money. जेणेकरून ते भरपूर पैसा And they कमवतील. think that we can be blessed. आणि मग त्यांना वाटतं की आम्ही आशीर्वादित होऊ. So look at now Jacob, he is operating in the same fashion. आणि मग याकोब बघा त्याच पद्धतीने काम करते. One day he comes to know आणि एक दिवशी त्याला कळतं that his father wants to bless Esau, and all the blessing is going to be put on him because he is the firstborn. आणि मग याकोबाला कळतं की एसाव मोठा भाऊ आहे आणि आता वडील त्यांच्यावर जो आशीर्वाद आहे अभिषेक आहे सगळं मोठ्या So भावाला. according to the Jewish law, आणि यहुदी नियमानुसार all the blessing will go to the elder son. आणि सर्व जो आशीर्वाद आहे ते मोठ्या भावाला जातं. So Rebekah, she hears this news, आणि रिबेकाला ही बातमी and कळते. both mother and son sit down and they plan it out. आणि मग ते आई आणि मुलगा एकत्र बोले, एक काम कर, वो बसतात. जब तक वो जाके शिकार करके कुछ लेके आएगा पिताजी के लिए, मैं यहाँ पे अच्छा मटन करी बना के देती हूँ. आणि तो शिकार करून येईल जेवण बनवेल तोपर्यंत इथे चिकन मटन तयार करून दे. क्योंकि एक बार तुम्हारा फादर ने खाने के बाद खुश हो जाता, उसको ये खाली खाने के लिए चाहिए उसको.
So once he eats, he'll be so blessed. वो फिर जितना आशीर्वाद है सब तुम्हारे ऊपर दे देगा. आणि एकदा तुझा बाप आहे ना खाऊन तृप्त झाला ना मग सगळे आशीर्वाद तो देऊन टाकेल. So Jacob says, but if he comes to know I'm not Esau then. पण त्याला जर कळलं की मी एसाव नाहीये तर मग She says, don't worry, I've got a plan for that. त्याचं ठीक आहे मला आता एक त्याच्यासाठी योजना So आहे. what she does, she after peeling off the skin from that animal, आणि त्या प्राण्याची कातडी काढल्यानंतर puts it on Jacob. आणि मग ते याकोबाच्या अंगावर घालतात. Because Esau had lot of hair on his body. कारण ते एसावला अंगावर भरपूर केस And he होते. was the man of the field. आणि तो शिकार शिकारी करणार था वो. शिकारी करणार. So he would always smell with blood. आणि त्याला नेहमी रक्ताचा वास यायचा. So mother said, I will put this coat over you. आणि मग आई म्हणाली हे कातडं तुझ्या अंगावर टाकते. And she said, you take this meat curry and food and give it to him. आणि हे मटनची करी आणि जेवण तू घेऊन जा पप्पांकडे.